सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। चोणां टल गईयां ने। बेशक पंजाब की सरकार ने कोशिश की सी कि 15 नवंबर तो पहला नगर निगम दीयां चोणां करवा लियां जाण, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता सीगा, पर कुछ तकनीकी नुकते इहो जिहे फसे जिहदा करके ये चोण हुण नवंबर च नहीं होनी, दसंबर च भी संभावनावां नहीं, जनवरी दे विच जाके ये चोणां होण दी संभावना। ते विरोधी इसे गल नूं लैके हुण घेरदे पए ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं। कुछ तकनीकी नुकतिਆਂ की गलबात करांगे कि की इहदे विच रेड़का पिया आ, या सरकार भी किते ये तो नहीं चाहती सी कि थोड़ा जिहा टाल ही दिता जाए, समा लंघाई दिता जाए। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ उधर दूजे पासे सुखबीर बादल होरी मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे उत्ते हमलावर ने और उन्होंने इत्थों तक कहता कि पंजाब की जिहड़ी सत्ता आ वो मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं चलाउंदे, आम आदमी पार्टी नहीं चलाउंदी, वो सत्ता गैंगस्टर चला रहे हैं। हुण ये क्यों कहा उन्होंने, चर्चा ये ते भी करनी बनती है। ये तो इलावा जिक्र आपां जदों राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का करना आ तो की कदी इंज हो सकता कि कोई मुख्यमंत्री रह चुका लीडर जदों अगली बार चोण मैदान च नितरे तो मुख्यमंत्री की आस ही छड्ड देवे, झाकी छड्ड देवे, ये गल चोण लड़न के दरम्यान कह देवे कि मैं तो संन्यास लै लेना, मैं तो हुण नहीं इस सियासत दे विच पैर धरावा करना जां मुख्यमंत्री बनना। ये मायने की निकलते हैं? कौन आ वो लीडर जिहड़ा ऐन चोणां तो पहलां कह रहा कि ना आपां हुण टाटा बाय बाय कह जाणियां। ये तो इलावा पंजाब दे विच गवर्नर बनाम सीएम ये जिहड़ा रेड़का बनया होया सुप्रीम कोर्ट दे विच मामला पहुंच चुका है। पता लगा है कि गवर्नर साहब बड़ी तैयारी कर रहे हैं इस केस दे लई। हुण वो किहड़ियां तैयारियां करदे पए, की कुछ उत्थे रखिया जाना अदालत दे विच जिहदा करके वो आम आदमी पार्टी की सरकार वालों पाई गई पटीशन का कोई मोड़मा जवाब दे सकण। तमाम नुकतिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ चर्चा ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मौजूद ਰਹਿਣਗੇ सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब शुरुआत फिर आप चोणां तो कर लीए क्योंकि माहौल चोणां का आ, 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ चोणां का बिगल बज चुका। मेरे ख्याल जे मैं गलत नहीं तो मिजोरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ सोमवार ਨੂੰ वोटिंग है ही है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 15 नवंबर तो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਵੰਬਰ ਛੱਡੋ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚੋਣ। वैसे मिजोरम ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, और अगर होनी सी तो वो पुरानी वार्डबंदी के हिसाब नाल होनी सी। पर हुण नवी गल निकल के आई है कि 21 नवंबर तक तो जिहड़ी वोटर लिस्ट है, वार्डबंदी है, उहदी पूरी एक तरीके नाल लिस्ट या प्रिपरेशन खत्म होनी है जी। तो उस तो बाद उहदी जिस तरीके नाल गल निकल के आई है कि 15 नवंबर तक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, लेकिन जनवरी के पहले महीने के विच चोणां हो सकती है। हालांकि तकरीबन सारी पोलिटिकल पार्टियां जिहड़ी ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਇਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਹੈਗੀ। जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਵੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਰ, उस हार के डर तो ये चोण टाली है क्योंकि कम कुछ नहीं होया। शहरों के इस दौर के दरम्यान वो कर लैणगे कुछ।
ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਓ, ਰੋਡ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਪਰ ਖੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਔਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈਓ ਵੋਟ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਫਿਰ ਮੰਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਖੱਡਾ ਖੋਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੱਡਾ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਥੀ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ,
ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਸੜਕ ਉਹ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੱਟ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜੂ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਸਤਰੀ, ਟਮਕਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੌਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੜੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਾਚਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਜਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੌਫ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਵਾਈ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ? ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਹੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਅ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ। ਘੱਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਆਪ ਚੜ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ तमाम ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਧੱਬਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਤਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੱਥ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਈਵਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਲਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਸੂਬੇ ਖਟਖਟਾ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਦਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਐਤਕੀ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਪਰ 15 ਮਿੰਟ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ 2 ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਜਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਜਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ 27 ਭੇਜੇ ਸੀ, 22 ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, 2 ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਬਾਕੀ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 4 ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 5 ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 0 ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਿਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਸਾਲ ਖਿੱਚ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੌਨਸੂਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਤੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਈਗੋ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਈਗੋ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੂ, ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੀ ਈਗੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਗੋ? ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ
ਈਗੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਚੋਂ ਪਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਝਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਝਾਕ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੈਰਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨਰਪਤ ਰਾਏ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਇਲ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟਿੰਗ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮੋਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ ਦਾ ਜਦ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 32 ਕਲੋਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਪਥੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਧੜੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ 30-32 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਨਗੇ, 30 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਈਓ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ 30-32 ਐਮਐਲਏ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 30-32 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 30-32 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆ ਐਮਐਲਏ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।